electronic configuration. Electronic configuration. The electronic configuration is nothing but the arrangement of or the filling of electrons in various orbitals around the nucleus. So electronic configuration is nothing but the arrangement of the electrons filling in the various orbitals. That is called the, simply we call that electronic configuration. We have distributing the electrons in the different orbitals or different shells around the nucleus. That is called the electronic configuration. Electronic configuration is nothing but the arrangement of the and also the filling of the electrons around the nucleus. Simply we are calling. So the electrons arranging in different orbitals around the nucleus by the specified rules. By the specified rules, that is called that electronic configuration. How can you denote that electronic configuration of an element? Simply we can show the electronic configuration N, L, X. Here that N is equal to the number of shell or number of the main shell or energy level. Energy level. The N value can be denoted the number of shell or maybe energy level. And L is equal to the orbital angular momentum. Orbital angular momentum. So the name we are also called as azimuthal quantum number. It is also called azimuthal quantum number. So it is about L. What about X? X is nothing but number of electrons. Number of electrons present in orbital. Number of electrons present in orbital. So it is about that electronic configuration. Simply we say the arrangement of electrons in different orbitals around the nucleus by the specified rules. That is called electronic configuration. Okay, this is about electronic configuration. Yes, clear. Right. Once again I am repeating you, electronic configuration is nothing but the arrangement of electrons in orbitals around the nucleus by the specified rules. That is called electronic configuration. See that అంటే కేంద్రకం చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాలలో ఎలక్ట్రాన్లను పంపిణీ చేసేటువంటి విధానం, అదని మనం నింపుతున్నటువంటి విధానాన్ని మనం ఎలక్ట్రానిక్ ఎలా పంపిణీ చేయబడి ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రాన్ నిండిబడి ఉన్నాయి అని చెప్పేదే మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. దాన్ని సింపుల్గా ఎన్ఎల్ఎక్స్గా చూపిస్తారు. ఎన్ అంటే ఇట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ షెల్, ఏ షెల్ అనేది. సో ఎల్ మీన్స్ ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మూమెంటమ్, ఇట్ ఈస్ ద కోణీయ ద్రవ్యవేగ క్వాంటం సంఖ్య. దట్ ఈస్ ద సింప్లీ ఆర్బిటాల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఎక్స్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఆర్బిటాల్. సో ఎక్స్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ కౌంట్, ఎలక్ట్రాన్స్ నంబర్ని మనకు చెప్తుంది. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ ఫిల్డ్ ఆన్ ది based by the different of rules. Some the main rules for that, what are the rules for electronic configurations? Manam a rules ni are, so what are the principles? So principles also we are using the different rules or principle for the filling of electrons in the different of orbitals around the nucleus. So what are the rules? Mainly we are there are important rules are there. Number one is there Aufbau principle. Aufbau principle. So we are using the Aufbau principle. Aufbau నియమం, దీన్ని మనం Aufbau నియమం అంటున్నాం, Aufbau principle. Other one is Hund's rule. Hund's rule are also called Hund's గరిష్ట బాహుల్యత నియమం, Hund's maximum multiplicity rule. Hund's maximum multiplicity rule. దీన్ని మనం Hund గరిష్ట బాహుల్యత నియమం, Hund గరిష్ట బాహుల్యత నియమం, బాహుల్యత నియమం. It is also known. And Pauli's exclusion principle.
Pauli's exclusion principle. Exclusion principle. Pauli Varjana నియమం. Pauli Varjana నియమం. So these are the basic rules we are using for the filling of electrons around the nucleus. మనం సాధారణంగా రూల్స్లో ఆబో ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ హర్న్స్ రూల్స్ అండ్ పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్స్ని మనం ఫాలో అవుతూ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది. ముందుగా చూద్దాం వాట్ ఈజ్ ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్. సో వాట్స్ ఈస్ దట్ ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్స్, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ వాట్ ద మెయిన్ రూల్స్ ఆర్ దేర్. సింప్లీ ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్. ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ మే బీ కమింగ్. సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని వన్ సైడ్ ఇచ్చి మరొక సైడ్ ఖచ్చితంగా ఈ ప్రిన్సిపల్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఇచ్చి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కంపల్సరీ దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశం మనకు కంపల్సరీ తెలవాల్సి ఉంటుంది. వాట్ ఈజ్ ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్? అకార్డింగ్ టు ద ఆఫ్బో, the filling of electrons in various orbitals in around the nucleus, these are always filling based on the energy increasing order. The electrons filling around the nucleus in the energy increasing order. చూడండి ఆబో ప్రిన్సిపల్స్ అనగానే the electrons filling in orbital in various orbitals around nucleus by energy increasing order. Energy increasing order. So that what says that the electron first fill in lowest energy level, nothing but lowest energy orbital, then after it is going to the highest energy level. So that's a very simple explanation is given by the Abbo principle. According to the Abbo, the electron first fill in, so first the electrons first fill in lowest energy level or lowest energy orbital then after going to highest energy level, it is called that ఆబో ప్రిన్సిపల్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ల పంపిణీ, అంటే ఎలక్ట్రాన్లు కేంద్రకం చుట్టూ నిండుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ తక్కువ శక్తి ఉన్నటువంటి లెవెల్, తక్కువ శక్తి స్థాయిలు నిండిన తర్వాత ఎక్కువ శక్తి స్థాయిలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. సో దీన్ని మనం తక్కువ శక్తి గల ఆర్బిటాలు నిండిన తర్వాతనే ఎక్కువ శక్తి గల ఆర్బిటాల్లోకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది ప్రవేశిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆబో ప్రిన్సిపల్. సో ఇట్ ఈస్ బై ది ఎనర్జీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఖచ్చితంగా ఇట్ ఫాలోస్ ద ఎనర్జీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఆర్బిటాల్స్ యొక్క లేదా ఎనర్జీ లెవెల్స్ యొక్క ఎనర్జీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఫిల్ అవుతాయి. అంటే ఫస్ట్ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉన్నది ఫిల్ అవుతుంది, దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద హైయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ దట్ ద ఆబో ప్రిన్సిపల్. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ది ఎస్పెషల్లీ N+L రూల్స్. మరి దీనికోసం మనకి N+L రూల్స్ అనేవి, దెర్ ఆర్ 2 N+L రూల్స్ ఆర్ దేర్. There are 2 N+L rules, that is Bohr and also the Bury. Who says that? Bohr and Bury. వీటిని మనం Bohr and Bury principles అంటాము. So Bohr and Bury principle what says that there are 2 N+L rules followed by the energy increasing order. The filling of electron around the nucleus, they are following the energy increasing order. It is by the 2 important rules are there. One is N+L rules are there, that's name. So it is proposed by the Bohr and Bury, so that we are also called it is Bohr and Bury principles antunam. So there are 2 rules are there. The rule number 1,
the first n plus L rule. N plus L rules are 2. How many n plus L rules are there? Under 2 n plus L rules are there. The first n plus L rule. According to this n plus L rule, first n plus L rule, what says that the electron fill first in lowest n plus L value orbital. Then after it is going to the highest n plus L value orbital. అంటే ఏవైనా రెండు ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి. ఆర్బిటాల్స్లో ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే the first it is fill in lowest n plus L value orbital. అంటే n plus L value దేనికైతే తక్కువగా ఉంటుందో, the which orbital having the lowest n plus L value. After that completion of the filling, it is going to the highest n plus L value orbital. అంటే ఫస్ట్ తక్కువ లోయెస్ట్ n plus L వాల్యూ ఉన్న దాంట్లో ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అవుతుంది. అది కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద హైయెస్ట్ n plus L వాల్యూ. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ద ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్లింగ్ సో యాజ్ ద పాసిబుల్ యాజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ ది n plus L values increasing order. The electrons filling in L plus L values increasing order. అంటే n plus L values లోయెస్ట్ నుంచి highest ki fill అవుతుంది. This is the n plus L rule, first rule. So according to this, the electron fills. According to this, electron fill first in low n plus L value contain orbital. Then after fill with lowest. After fill with highest n plus L value contain orbitals. This is about the n plus L first rule. What says that n plus L first rules and Bohr-Bury principles? First principle is there. The electron first fill in the lowest n plus L. The electron fill first in lowest n plus L value contain orbitals. Then after it is fill in the highest n plus L value containing orbitals. Simple ga it is also called the electron fills. The electrons fill with n plus L values increasing order. So increasing order, it is the first rule. Example we have to go. So example we have to take an 4s and 3d orbitals. In 4s 3d orbitals, the first electron will going to the first 4s or 3d. So it is explained by the simply n plus L values rules. Simply we have to say that 4s orbital, here that n is equal to 4, L is equal to s orbital. What is the value of L? Is the 0. We are already well known where L equal 0 s orbital, L equal to 1 p orbital, L equal to 2 is the d orbital. We know very well about. See that here L equal 0, that is s orbital, L equal to 1. So that here L equal to 4, L equal 0. What is n plus L value? N plus L is equal to 4 plus 0. That means 4, that value for 4s orbital. We are going to the 3d orbital, n equal to 3, L is equal to, what is the value of d? So that is the 2. It is going to the n plus L value. That is means 3 plus 2. It is going to the 5. See that according to the n plus L first rule, the first electron will going to the lowest n plus L value orbital. In 4s and 3d, it is the first lowest n plus L value. Lowest n plus L value. So that the first electron fill in 4s orbital. Then after it is going to the 3d orbital. ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ 4s ఆర్బిటాల్లో ఫిల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే n plus L వాల్యూ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి.
So it is about the first principle. So according, once again you have to listen. So electrons fill in the orbitals with n plus l values increasing order. ఖచ్చితంగా ఈ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం n plus l values increasing orderలో fill అవుతాయి. So 4s3dలో not only 4s3d, a lot of examples are there. We have taken whatever that n plus l values we have to calculate which one has the least n plus l value. That is the first electron filled. Then after it is going on. If sometimes we know very well, if n plus l values are equal, what happened? The n plus l values అనేవి ఈక్వల్ అయినాయి. What happened? That is the second principle we have to going on. If n plus l values equal to the orbitals, ఒకవేళ n plus l values అనేవి ఆర్బిటాల్స్కి ఈక్వల్ అయినాయి. మరి how is it going on? What is the principle? Say that Bohr and Bury principle, the second principle n plus l values say that if n plus l values are equal, then the electron first fill in which orbital have the least shell value, that means least n value, that is first filled by the electron. That is very very important. n plus వాల్యూలు ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ దేంట్లో నింపుతుందంటే దేనికైతే తక్కువ శక్తి స్థాయి అంటే n విలువ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వాల్యూ దేనికైతే లీస్ట్ వాల్యూ ఉంటుందో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఫిల్డ్ బై ది ఎలక్ట్రాన్. సో దిస్ ఇస్ అండర్స్టాండింగ్ ద, సో ఇఫ్ n plus l values are equal to the orbitals, then the electron first fill with the orbital which has lowest shell value. Shell means n value. So this is understanding. n plus l values కనుక ఈక్వల్ అయితే లోయెస్ట్ షెల్ వాల్యూ ఉన్న దాంట్లో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ వన్. ఎగ్జాంపుల్ టేకెన్ 4s and 3p. So lot of examples we have to 4s 3p we have taken. 4s we have taken n is equal to 4, then l is equal to s orbital 0, then n plus l value is equal to 4 plus 0. This value is the 4 simply. For 3p we are going n is equal to 3, l is equal to 1. We are going to the n plus l value, 3 plus 1 we are going to the 4. See here, both n plus l are equal, so that the electron first going to the which one has the least shell value. ఈ రెండు ఆర్బిటాల్స్లో which one has the least n value? 4s 3p, which one has the least value? 3p. So that the electron have the least n value. So that first fill in the electron with 3p. ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ 3pలో ఫిల్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ లీస్ట్ n వాల్యూ ఉంది కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్స్. సో ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్, సో వాట్ ఆర్ దట్ n plus l values? ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఏంటంటే ద ఎలక్ట్రాన్ విల్ ఫిల్లింగ్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ n plus values. n plus values ఇంక్రీజ్ అవుతున్న ఆర్డర్లో ఫిల్ అవుతాయి. అంటే లీస్ట్ n plus values ఫస్ట్ ఫిల్ అవుతుంది, హైయెస్ట్ n plus values దాంట్లో నెక్స్ట్ ఫిల్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ n plus values ఈక్వల్ అయిన సందర్భం ఉంటే మాత్రం, so which orbital has the least n value? n means shell value or principal quantum number value. That is the filling. See that from this n plus values increasing order, what is how can we get the n plus l values order or energy of orbitals increasing order? It can be given by the Euler's chart. So what says that Euler chart? Euler chart can be give the clear cut information about the, so how fill the electrons in that. Euler chart we have to understanding. What says Euler chart? n plus l values increasing order.
n plus l values increasing order are orbitals energy increasing order by Moeller chart. So it is given by the Moeller chart. See here, Moeller chart, we have to see that in Moeller chart 1s 2s ఈ చార్ట్ గీసేటప్పుడు మనం స్టార్ట్ విత్ 1s 2s 3s 4s. ఇట్ ఈస్ ఆర్ ద n values. That means n values means shell values. n equal to 1 1s, n equal to 2 2s, 1 equal to 3 3s. అంటే n equal 1 అన్నప్పుడు 1s ఆర్బిటాల్ ఒకటే ఉంటుంది. n equal 2 అన్నప్పుడు 2s ఉంటుంది 2p ఉంటుంది. అంటే సెకండ్ షెల్లో ఉంటుంది. దీన్ని ఇలా మనం సింపుల్గా ఇలా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. లైక్ దిస్. ఫస్ట్ షెల్ s ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది, సెకండ్ సెల్ sp ఉంటుంది, థర్డ్ సెల్ spd ఉంటుంది, ఫోర్త్ సెల్ spdf ఉంటుంది అన్నట్టు. n equal to 1 అన్నప్పుడు ఇది 1s లైక్ దిస్, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s వరకు రాసుకున్నాం. సెకండ్ దాంట్లో 2p, సో ఈ షెల్ అన్నట్టు. సో 2p 3p 4p 5p అండ్ సో మనం ఇలా రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ d ఆర్బిటాల్స్లో 3d 4d 5d లైక్ దట్. f ఆర్బిటాల్స్లో 4f 5f ఇలా రాసుకున్నాం. ఇక్కడనే మనం ఇక్కడ మాయిలర్ చార్ట్స్ ద్వారా డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సీ దట్. అంటే n equal 1 అయితే ఫస్ట్ షెల్లో 1s ఆర్బిటాల్ ఉంది. n equal 2 అయితే 2s ఉంటుంది 2p ఉంటుంది, 2s 2p. n equal to 3 అయితే 3s 3p 3d ఉంటుంది, సో 3s 3p 3d ఉంటుంది. n equal to 4 అయితే 4s 4p 4d ఉంటుంది, సో 4f కూడా ఉంటుంది. 4f. ఒకవేళ 5 కూడా తీసుకున్నాం అనుకో, అప్పుడు 5s 5p 5d 5f ఇంతవరకు మనం. సో ఒకవేళ 6s తీసుకుంటే 6sలో 6p 6 6d. సో ఇంకా మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోలేదు, అంతవరకు తీసుకున్నాం. 7 తీసుకుంటే 7s 7p, ఇంకా చాలా ఉంటుంది. సో 8 తీసుకుంటే 8s వరకు తీసుకున్నాం అన్నట్టు. మరి ఇందులో ఎలక్ట్రాన్ ఎట్లా ఫిల్ అవుతుంది చూడండి. l equal to 0 ఉందనుకో, ఇది మొత్తం s ఆర్బిటాలే. l equal 0 అంటే అర్థం ఇది మొత్తం ఫస్ట్ అంతా కూడా s ఆర్బిటాల్. l equal to 1 అంటే p ఆర్బిటాల్, సెకండ్ అంతా కూడా p ఆర్బిటాల్. l equal 2 అంటే ఇది d ఆర్బిటాల్. l equal 3 అంటే f ఆర్బిటాల్. ఇది అకార్డింగ్ ద మాయిలర్ చార్ట్. మాయిలర్ చార్ట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా ఫస్ట్ ఫిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో దీంట్లోకి ఏ విధంగా ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫస్ట్ వెళ్తుంది అంటే 1sలోకి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ 1s అనేది ఫిల్ అవుతుంది. 1s ఫిల్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద 2sలోకి వచ్చేస్తుంది. అంటే 1s ఫిల్ అయిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ 2sలోకి వస్తుంది. మరి 2s చూడండి, ఫస్ట్ షెల్ ఫస్ట్ ఫిల్ అయిపోతుంది, తర్వాతనే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద సెకండ్ సెల్. సెకండ్ సెల్లో ఏమున్నాయి, 2 ఉన్నాయి, 2s ఉంది 2p ఉంది, 2 సబ్ సెల్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఇక్కడ 2s 2p 2 సబ్ సెల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా 2s 2p. మరి 2s 2pలో ఏది ఫస్ట్ నింతుంది, 2s నింతుంది. ఎందుకు s నిండాలి, ఎందుకు 2p ఎందుకు నిండకూడదు? అలాంటప్పుడు మనకి n+l రూల్స్ పోవాలి. 2+s అంటే 0 అంటే 2, 2+p అంటే 3, 2+1 3 కదా. అంటే 2sకి n+l వాల్యూ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ 2s నింతుంది, తర్వాత 2p నింతుంది. సో ఈ రెండు అయిపోయినాయి. అంటే 2s తర్వాత 2pలోకి వచ్చేసినాయి. ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్లింగ్ క్రమం ఇలా వచ్చేసింది. సో అలా 2pలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద 3s నింతుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ 3s 3p 3d. వాటిలలో నిండే ఆర్డర్ కూడా ఇట్ మస్ట్ బి ఫాలో ద n+l రూల్. చూడండి 3s 3p బాగానే నింటాయి, 3s 3p వరకు నిన్నే ఓకే. కానీ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడికి పోయింది, 4sలోకి వెళ్ళింది. చూడండి 3d నిండలే, 3dలో కాకుండా 4sలోకి వచ్చింది. మనం చెప్పుకుంది అదే, n+l రూల్ కూడా అదే చెప్తుంది. 4p అండ్ 4s అండ్ 3dలలో దేని n+l వాల్యూస్ ఎట్లా ఉన్నాయి చూడండి. 4+0 అంటే 4 ఉంటుంది, 3+1 అంటే మళ్ళీ 4 ఉంటుంది. ఈ రెండింటికి n+ వాల్యూస్ సో d వాల్యూ 2 కదా, 3+2 అంటే 5 ఉంటుంది. 5 ఉన్నది, ఇది 4 ఉన్నది. సో 4 ఉన్నది, 5 4లో దేని వాల్యూ తక్కువ ఉందంటే 4s తక్కువ ఉంది. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ గోయింగ్ టు ద 4s, దెన్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు ద 3d. దట్ ఈస్ ద రూల్. సో 4s తర్వాత మనకి
3Dలోకి వచ్చింది. తర్వాతకి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద 4p. 3D తర్వాత దేంట్లో పోయిందిగా? ఎస్, 3D తర్వాత 4p. 4p తర్వాత సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ద 4p తర్వాత 5s. ఇక్కడ కూడా అంతే, 4p తర్వాత 5s. ఇక్కడ చూడండి 4p తర్వాత 5s. ఇంకేమున్నది? 5s. 5s కంటే ముందు 4D ఉంది కదా. 4Dకి ఎందుకు పోలేదో మనకు తెలవాలి. మామూలుగా ఏంటంటే 4pలో నుంచి 4D, 4pలో నుంచి 4Dకి రాలే. 4pలో నుంచి డైరెక్ట్ ఎక్కడికి పోయింది? 4pల తర్వాత 5sలోకి పోయింది. చూడొచ్చు ఇక్కడ చూడండి, 4p తర్వాత 5sలోకి వచ్చింది. 4Dలోకి పోడే ఎలక్ట్రాన్. ఎందుకు పోలేదు చూడండి. 4p 5s చూస్తే 5s 4D 5s 4D చూస్తే అర్థమవుతుంది. దీనికి n+l వాల్యూస్ చూడవచ్చు. 5 + 0 అంటే 5a, 4 + 2 అంటే 6. అంటే దేనికి తక్కువ ఉంది? n+l వాల్యూ అంటే 5sకి తక్కువ ఉంది. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ 5sలోకే వస్తుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద 4D, 5p, 6s. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ఫాలో ద n+l రూల్స్. ఇక్కడంతా కూడా n+l రూల్సే ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఎక్కడన్నా n+l రూల్స్ కనుక సమానమైన అనుకో, ఈక్వల్ అయినా అనుకో, it is going to the another method is there. We know very well about which one have the least shell value. So that is understanding the Euler chart. Based on the chart, the energy increasing order or the n+l increasing order or energy increasing order. ఎట్లా రాయొచ్చు? ఎనర్జీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ 1s ఆర్బిటాల్ ఇట్ ఈస్ ద లీస్ట్ ఎనర్జీ. సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద 2s ఆర్బిటాల్. సో then after it is going to the 2p orbital. ఇది n+l values and energy increasing order. ఇటు పోతా ఉంటే ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లేదా n+l వాల్యూస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇటు పోతాయి. అంటే ఈ ఎండ్లో ఉన్నది లీస్ట్ ఎనర్జీ, ఆ ఎండ్లోకి వచ్చేది హైయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉన్నది, హైయెస్ట్ n+ వాల్యూలో కూడా ఉన్నది 2p తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద 3s. సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద 3p. After it is going to the 4s, then after it is going to the 3D, then after it is going to the 4p, then after 5s, then after 5p, then after 6s, then after 6s, after 6s 4f. చూడండి, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ 1s, తర్వాత 2s, తర్వాత 2p, తర్వాత 3s, తర్వాతకి 3p, తర్వాతకి 4s, 3p తర్వాత 4s, 3p తర్వాత మనకి 4s, 4s తర్వాత 3d, ఎస్, 3d తర్వాత 4p, ఎస్, 4p తర్వాత 5s, 4p తర్వాత మనకి 4p తర్వాత 5s, 5s తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద 4d, 5s తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద 4d, 5s. ఈ 5sలో వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ తర్వాతకి 4Dలోకి వెళ్తుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ 4D 5p, 4D తర్వాత 5p, 5p తర్వాత 6s. ఇప్పుడు మనకి 6s తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద 4f, 6s తర్వాత 4f తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు ద 5D, 5D తర్వాత 6p తర్వాత 7s, 7f తర్వాత 5f తర్వాత 6D తర్వాత 7p తర్వాత 8s. ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫిల్ అవుతాయి బేస్డ్ ఆన్ ద ఎనర్జీ ఆర్డర్, అంటే ఎనర్జీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. సో ఎనర్జీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లేదా n+l వాల్యూస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. సో దీని ఆధారంగానే మనకి దీని మీద ప్రశ్న అడిగినా ఆశ్చర్యం లేదు, ఖచ్చితంగా ఆర్డర్స్ అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. మనకి క్లియర్గా ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ ఆర్డర్స్ని మనకు ఫాలో అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్గా మనం వీటిని చెప్పవచ్చు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కంప్లీట్ అబౌట్ ద అబో ప్రిన్సిపల్స్. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద హున్స్ రూల్. సో వాట్ సేస్ అబౌట్ హున్స్ రూల్? So Hund's rule nothing but it is the filling of orbitals in the degeneracy orbitals. ఈ rule complete గా it is for the degeneracy orbital. What is mean of degeneracy? So what are the orbitals belong to the only same subcell
that orbitals have the equal energy. The equal energy orbitals are called the degeneracy. Within the without magnetic field, if with the presence of the magnetic field, degeneracy is the disturbed. So without the magnetic field, the orbitals acts as a degeneracy orbitals. So that we are understanding the degeneracy means there are 3 p orbitals are there. That is px, py, pz. These are degeneracy. All are same energy. And also the d orbitals, when you say here the dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, dz square. All those 5 orbitals are the degeneracy. Degeneracy అంటే ఒకే ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాలు, అంటే సమశక్తి ఆర్బిటాలు. సో సమశక్తి ఆర్బిటాల్. సో ఇక్కడ మనం హున్స్ రూల్ వాట్ సేస్ the electron while filling in the degeneracy orbitals, the electrons filling in the degeneracy orbitals. So what happened in the degeneracy orbitals, electron filling in that, what is going on? The first electron with fill with degeneracy orbitals, with each orbital fill with one electron. So first each orbital fill with one electron with same spin, that is called parallel spin. ఎలక్ట్రాన్ డీజెనరసీ ఆర్బిటాల్స్లో ఫిల్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ మస్ట్ బి ఫాలో ద ఈచ్ ఆర్బిటాల్ ఫిల్ విత్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ సేమ్ స్పిన్, అన్నీ కూడా ఒకే స్పిన్లో ఉండాలి. దిట్ ద ప్యారలల్ స్పిన్ అంటాం. దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద పెయిరింగ్, అప్పుడు మనకి తర్వాతనే అక్కరింగ్ ద పెయిర్ అనేది అవుతుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ తర్వాత జతగడతాయి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే సమశక్తి ఆర్బిటాలలో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నిండిన తర్వాతనే జత కూడడం జరుగుతుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే హన్స్ రూల్ అంటాము. వాట్ అబౌట్ దట్ హన్స్ రూల్? ఎలక్ట్రాన్స్ filling in degenerate orbitals, the degenerate orbitals, the first orbitals, first filled each orbital with one electron by same spin, or it is also called parallel spin. Then after pairing occurs. అంటే చూడండి, ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్, సో సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ సింగిల్గా అంటే సేమ్ స్పిన్తో ఫిల్ అయిన తర్వాత దెన్ ఆఫ్టర్ పెయిరింగ్ ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి, సో ఫిల్లింగ్ ఇన్ ద డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్, ఫస్ట్ ఫిల్డ్ ఈచ్ ఆర్బిటాల్ విత్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ బై సేమ్ స్పిల్ ఆర్ ప్యారలల్ స్పిల్. సో దెన్ ఆఫ్టర్ పెయిరింగ్ అక్కర్స్, ఒక్కొక్కటి నిండిన తర్వాతనే అవి జత కూడడం జరుగుతుంది. వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలానే నిండాలి? సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్లింగ్ అనేది ఫస్ట్, ఇప్పుడు పీజెడ్ ఉందనుకోండి, దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ సేమ్ స్పిల్ వన్ ఫిల్ అవుతాయి. సో ఇట్ ఈస్ ద పాసిబుల్ కరెక్ట్ వే. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ విత్ లైక్ దిస్, సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ విత్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అలా మనం సో నింపకూడదు. ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నింపిన తర్వాతనే పెయిరింగ్ జరగాలి అనే, కానీ ఇలా ఉంటుంది కానీ ఇలా ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డిఆర్బిటాల్స్ అయినా సరే ఒక్కొక్కటి ఇలా నిండాలి ఫస్ట్, కానీ అలా నిండిన తర్వాత వేరే దాంట్లో ఇలా నిండింది, అఫ్కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. అంటే చూడండి, ఖచ్చితంగా ద ఫిల్లింగ్ అనేది ఇట్ మస్ట్ బి సేమ్ స్పిన్, ఒక్కొక్కటి వీఆర్ ద ఫస్ట్ ఫిల్, దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ కప్లింగ్ టుగెదర్, సో దెన్ ఆఫ్టర్ పెయిరింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఇట్లా మనకు పెయిర్ అవ్వాలి. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సో హన్స్ రూల్ అంటాం. వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇలానే ఫిల్ అవుతాయి, ఎందుకు ఇలానే ఫిల్ అవ్వాలి, వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటున్నాం. సో వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, ఇట్ హ్యాపెన్స్ బై ద ఎలక్ట్రాన్ ట్రై టు minimize the repulsions and maximize the stability. It happens because
It happens because electrons try to number one, minimize the repulsions. Yes, electronic repulsions. Electrons మధ్య వచ్చేటువంటి రిపల్షన్స్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆపోజిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అలాంటి వచ్చినప్పుడు అవి అట్రాక్షన్స్ అయినా ఉండొచ్చు, రిపల్స్ అయినా ఉండొచ్చు. కాబట్టి రిపల్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దట్ కెన్ బి మినిమైజ్ ద రిపల్షన్స్, ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్స్ని మినిమైజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ దట్ మ్యాక్సిమైజ్ ద స్టెబిలిటీ. ఖచ్చితంగా దోస్ ఇంపార్టెంట్ సార్ ఎలక్ట్రాన్ why it is going on, why it is happens the electrons means the electrons try to minimize the repulsions and also the electrons try to maximize the stability. That's why that it is following. Electrons fill అయ్యేటప్పుడు each orbital must be filled with each one electron. Then after it is going to the pairing. అంటే ఒక్కొక్కటి నిండిన తర్వాతనే మళ్ళీ అవి పెయిర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే వీ కాల్ ద హున్స్ రూల్గా మనం చూద్దాం. దీన్నే మనం హున్స్ గరిష్ట బాహుల్యత నియమం, దీన్నే మనం హున్స్ మ్యాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ రూల్గా మనం చెప్తాం. సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ హున్స్ రూల్.